بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمین یہ فلک۔ آج کے دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ضروریات زندگی کو پورا کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اچھی تعلیم اور بہتر صحت متوسط طبقے کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں کئی فلاحی ادارے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں ایک نمایاں نام شیڈ فاؤنڈیشن کا بھی ہے۔ یہ پاکستان کے بہترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، یعنی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جب آپ جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ جو ہمارے پاس غم لے کر آتے ہیں، جن کا مداوع میرا ادارہ نہیں کر پائے گا، تو میں شیڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، ایسے ماحول میں ان کے لیے صحت کی مفت سہولت فراہم کرنا یہ نہایت قابل قدر ہے۔ یہ زمین یہ فلک، ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے، سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا، اے خدا، ہر سحر۔ کراچی شہر کے ضلع سینٹرل میں واقع شیڈ فاؤنڈیشن پچھلے ایک عشرے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ شیڈ فاؤنڈیشن ایک تیزی سے ابھرتا ہوا فلاحی ادارہ ہے جو سن 2024 میں فخریہ طور پر کئی نئے شعبہ جات کا قیام کر چکا ہے۔ ہر ستارے میں شیڈ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی حسان جنرل ہاسپٹل سرجانی ٹاؤن اور شیڈ ہاسپٹل نارتھ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نادار مریضوں کی معاونت کی جاتی ہے۔ تیری روشنی کے نشان۔ شیڈ ہاسپٹل ایک جدید ترین صحت کا ادارہ ہے جو اس وقت تقریباً تمام ہی بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق سہولیات انتہائی کم قیمت میں فراہم کر رہا ہے۔ اے خدا، اے خدا۔ شیڈ ہاسپٹل میں تھیلیسیمیا، ڈائلسس اور آنکھوں کے امراض کا علاج مفت اور بعض صورتوں میں غیر تجارتی بنیادوں پر رعایتی نرخوں پر کیا جاتا ہے۔ نور ہی نور۔ شیڈ ہاسپٹل کے کارڈیک کیئر ونگ میں دل کے امراض کے علاج کے لیے بہترین سہولیات نہ صرف موجود ہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں لوگ یہاں علاج کی سہولیات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تمام سہولیت جو اس علاقے کے لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ شیڈ فاؤنڈیشن کے امبریلا کے اندر ہم کر رہے ہیں۔ نور ہی نور۔ حال ہی میں کارڈیک کیئر ونگ میں موجود کارڈیک سرجری کے شعبے میں اوپن ہارٹ سرجری کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ والو ریپلیسمنٹ سمیت کئی کامیاب سرجریز کی جا چکی ہیں۔ شیڈ ہاسپٹل شیڈ فاؤنڈیشن کے اندر کام کر رہا ہے اور یہاں جو کارڈیک سرجری ہم کر رہے ہیں وہ بالکل لو کاسٹ پہ ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کا فائدہ عام مریضوں تک پہنچے اور یہاں چیریٹی ورک کافی ہوتا ہے۔ پیشنٹس کو لو کاسٹ پہ ہائی فیسلٹیز کے ساتھ کمپلیکس سرجریز بھی ہم یہاں کر رہے ہیں۔ تو نے بخشی ہے اپنی۔ شیڈ ہاسپٹل اپنے نرسنگ کالج کا آغاز بھی حال ہی میں کر چکا ہے۔ ہمارے کالج میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک نرسنگ کالج کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے دیٹ از آلسو ویری ہائیلی کوالیفائڈ۔ ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں جو کہ اسکلز لیب، انیٹمی لیب، سائنس لیب، کمپیوٹر لیب ویل ایکوپڈ ہیں۔ طلباء و طالبات شیڈ ہاسپٹل میں ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی عملی تجربے سے بھی ہمکنار ہو رہے ہیں۔ پریویسلی ہم جس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے وہ 12 بیڈس پر مشتمل تھا، لیکن پیشنٹ نیڈز اور پیشنٹ فلو کو دیکھتے ہوئے ہم نے نیو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں موو کیا ہے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے۔ 30 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تمام ضروری مشینری اور آلات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ میں پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے موجود رہتی ہے۔ شیڈ ہاسپٹل کا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بھی اس وقت جدید ترین مشینری سے لیس ہے۔ یہاں سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس رے، میموگرافی اور الٹرا ساؤنڈ جیسی تمام سہولیات میسر ہیں۔ ایم آر آئی کے لیے شیڈ ہاسپٹل ٹیسلا 1.5 مشین کا استعمال کر رہا ہے جو کہ اس وقت دنیا کی جدید ترین مشینوں میں سے ایک ہے۔
हर सितारे में इसके साथ साथ शेड हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोलॉजी यूनिट, फिजियोथेरेपी यूनिट, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तेरी रोशनी मौजूदा मुल्की हालात और बढ़ती महंगाई की वजह से अच्छी तालीम भी लोगों की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए शेड फाउंडेशन के मुतारिफ करदा केयर स्कूल सिस्टम की मुख्तलिफ ब्रांचों में सैकड़ों तुलबा व तालिबात गैर तिजारती बुनियादों पर मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। हर सहर फूटती है। ज़हनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोगों और नशे के आदी अफराद के लिए भी शेड फाउंडेशन कई सालों से आफियत का जरिया बनता आ रहा है। गोशा आफियत यूनिट में बैक वक्त 200 से जायद ज़हनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मर्दो ख़वातीन के लिए अच्छी रिहाइश और बेहतरीन ग़िज़ा के साथ मुशफ़िक अमला और माहिरीन की ज़ेरे निगरानी सेहतमंद तफरी, उनके इलाज और तरबियत के इंतज़ामात मौजूद हैं। एक ही रंग में तू है जलवा नुमा। उम्र रसीदा मर्दो ख़वातीन शेड के कायम करदा सीनियर सिटीजन्स होम में अपनी जिंदगी आराम और सुकून के साथ बसर कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स होम में इन अफराद को घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है, जहां ये अपने दीनी फराइज सरंजाम देने के साथ तफरीही सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। इन अफराद के मुसलसल और बेहतरीन इलाज और अद्वियात के मुकम्मल इंतजाम के साथ साथ दीगर अमराज से बचाव का एहतमाम भी किया जाता है। हर सहर हमारे इस मुआशरे में मौजूद ख्वाजा सिरा अपनी पूरी जिंदगी ही मुश्किलात का सामना करते हुए बसर करते हैं, लेकिन इन अफराद का बुढ़ापा इंतहाई तकलीफदेह और मुश्किल होता है। शेड फाउंडेशन ख्वाजा सिरा अफराद की मदद के लिए एक नया कॉम्प्लेक्स सीनियर सिटीजन्स होम फॉर ट्रांसजेंडर्स कायम कर रहा है, जिसका तामीराती काम न सिर्फ तेजी से जारी है, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स की मस्जिद अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है। हर सितारे में इस 5 मंजिला इमारत में सैकड़ों तुलबा के लिए मुकम्मल रिहायशी सहूलियात और सेहत बख्श खुराक के साथ उनकी नफ्सियाती तरबियत और बेहतरीन तालीम का इंतजाम भी मौजूद है। तालीमी सरगर्मियों के अलावा इन तुलबा के लिए स्काउटिंग और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाता है, जो इन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करती है। तेरी हमदो सना पानी अल्लाह पाक की जानिब से दी गई एक नेमत है, लेकिन इस नेमत का हुसूल थर के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल अमल है। शेड फाउंडेशन थर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 250 से जायद कुएं फाल कर चुका है, लेकिन यहाँ की आबादी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मजीद कुएं खोदने की जरूरत है। थर की तहसील डाहली में यहाँ के बच्चों की तालीम के लिए एक प्राइमरी स्कूल और दीनी तालीम के लिए रिहायशी तालीमी इदारा भी कायम किया है। इसके साथ साथ थर में सेहत की सहूलियात के फुकदान के पेश नजर शेड फाउंडेशन यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जरूरत के मुताबिक मेडिकल कैंप्स का भी एहतमाम करता है। तू है जलवा नुमा। शेड होम्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम इदारों तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स में अपना 80,000 गैलन का आरओ प्लांट भी मौजूद है। तूने बख्शी खिदमत खल्क के जरिए रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए शेड फाउंडेशन कई मजीद फलाही कामों में अपना हिस्सा डाल रहा है। शेड फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी सैकड़ों लोगों के लिए मुस्तकिल रोजगार का जरिया है, और ये तमाम शोबाजात अल्लाह की मदद और मुखय्यर अफराद की इमदाद के बगैर चलाना नामुमकिन है। मुनाफ अनाना साहब और उनकी पूरी टीम को अल्लाह ताला दोनों जहान की इज़्ज़त अता फरमाए और इस इदारे को मज़ीद असमा अता फरमाए। जो काम कर चुका ये इदारा अल्लाह से कबूल फरमाए और मज़ीद काम करने का इन्हें मौका अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अहले सरबत से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी तौफ़ीक़ात के मुताबिक इसका ताउन करे। खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, है यही इल्तजा ए खुदा।